verse 11 to verses 18. We'll read alternatively. యోహాను సువార్త 20వ అధ్యాయము 11 నుండి 18 వరకు ఉత్తర ప్రత్యుత్తర రీతిగా చదువుకుందాం. అయితే మరియా సమాధి బయట నిలిచి ఏడ్చుచుండెను. ఆమె ఏడ్చుచు సమాధిలో వంగి చూడగా వారు, అమ్మా, ఎందుకు ఏడ్చుచున్నావని ఆమెను అడగగా ఆమె, నా ప్రభువుని ఎవరో ఎత్తుకొని పోయి ఆయన ఎక్కడ ఉంచిరో నాకు తెలియలేదని చెప్పెను. తిరిగి నిల్చుని చూచాను. యేసు, అమ్మా, ఎందుకు ఏడ్చుచున్నావు, ఎవరిని వెతుకుచున్నావు అని ఆమెను అడగగా ఆమె, ఆయన తోటమాలి అనుకొని, అయ్యా, నీవు ఆయనను మోసుకొని పోయినడల్లా ఆయనను ఎక్కడ ఉంచితునో నాతో చెప్పుము, నేను ఆయనను ఎత్తుకొని పోదునని చెప్పాను. యేసు ఆమెతో, నేను ఇంకనూ తండ్రి యొద్దకు ఎక్కిపోలేదు గనుక నన్ను ముత్తు పెట్టుకొనవద్దు. అయితే నా సహోదరుల యొద్దకు వెళ్ళి, నా తండ్రియు మీ తండ్రియు, నా దేవుడును మీ దేవుడినైన వాని యొద్దకు ఎక్కిపోవచ్చున్నానని వారితో చెప్పుమనెను. ప్రార్థన చేసుకుందాం. Our gracious God, Heavenly Father, we thank and praise you for this morning time that has brought all of us into your presence, Lord. Thank and praise you, Father, for the word which has been kept before us, Lord. Lord, we pray, Father, as we have come to worship the Lord, Lord, we pray, Father, thou may break the word, and Lord, help us, Lord, that we worship in truth and spirit, Lord. And Lord, we pray, Father, that thou refresh again from the word of God, Lord. And Lord, we pray, Father, that we commit this time into your hands, Lord. We pray, let the Holy Spirit take care of everyone, take charge of everyone, Lord. And Lord, we pray, Father, as we pray for those who are coming on the way, Lord, bring them safely as soon as possible. For we ask this prayer in Jesus' matchless name. Amen. Amen. So we have read from book of John chapter 20. మనం ఇంతకు మునుపు యోహాను సువార్త 20వ అధ్యాయం చదివి ఉన్నాం. And the Lord bless the reading of this word. దేవుడి వాక్యమును దీవించి మనకు ఆశీర్వాదంగా ఉంచును గాక. Now we have seen this passage many times, and we see that Mary Magdalene in chapter 20 verse 1, on the first day of the week, Mary Magdalene came to the tomb early while it was still dark. ఈ లేఖన భాగాన్ని మనం ఎన్నోసార్లు చూచి ఉన్నాము. 20వ అధ్యాయం మొదటి వచనంలో, ఆదివారమున ఇంకనూ చీకటిగా ఉన్నప్పుడు మగ్దలేని మరియా పెందలకడ సమాధి వద్దకు వచ్చి, and we see here that when she saw that the stone had been removed from the tomb, మరి మగ్దలేని మరియా గమనించి చూసినట్లయితే ఆమె గమనించింది, సమాధి మీద ఉండిన రాయి తీసివేయబడి ఉండుట చూచెను. So she ran to Simon and the disciples, and she told what happened. And we see thereafter we see that John the apostle and Peter, they both came running. ఆమె పరిగెత్తుకొని పోయి సీమోని పేతురు దగ్గరికి, తర్వాత యోహాను దగ్గరికి వెళ్ళినట్లు చూస్తున్నాము. And there we see that John, when he comes first to the tomb, he ponders from outside. He sees this, he stoops down and sees. ఇక్కడ గమనించి చూచినట్లయితే యోహాను మొదటిగా వచ్చినట్లు సమాధిలో చూచినట్లు మనం గమనిస్తున్నాము. And we know that 2-3 weeks back one brother he took from this passage. కొన్ని వారాల క్రిందట సహోదరుడు ఈ వాక్య భాగాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని మన వాక్యాన్ని బోధింపబడినది. So here we see that John he stooped because he was from the Levite family, and he doesn't want that the dead body, he should touch the dead body. ఇక్కడ మరి గమనించి చూసినట్లయితే యోహాను లేవీయుల కుటుంబం నుండి వచ్చినాడు వంశం నుండి కాబట్టి మరి మృత యేసును మరి ముట్టకూడదని తలంచినాడు. So he sees that he stoops and he sees. But he stooped down and he sees. What he stooped down verses 5.
ఇక్కడ చూసినట్లయితే వంగి నారబట్టలు పడి ఉండుట మరి యోహాను చూసినట్లు చూస్తున్నాము. అతడు సమాధిలో ప్రవేశింపలేదు. And then we see Simon Peter, he entered the tomb and he considered the things, what is there happened. ఇక్కడ మరి John No, Peter. సీమోన్ పీతరు లోపలికి వెళ్ళి మరి ఆయన సమాధిలో ప్రవేశించి నారబట్టలు పడి ఉండుట, తల రుమాలు నారబట్టలు చూచుట ఆయన చుట్టి ఉండుట చూచినట్లు చూస్తున్నాము. Then we see that and he was mentally considering and mentally he was seeing what is happening there. ఆయన సీమోను పేతురు ఏమి జరుగుతుందో అక్కడ గమనించి చూస్తున్నాడు. Then we see the other disciple. Now John the Baptist, he went into the tomb, and now he went and entered the tomb and he perceives the things which has happened. తర్వాత యోహాను వచ్చి చూచి అక్కడ ఏం జరిగిందో ఆయన గమనిస్తున్నాడు. So now we see the first thing he sees. We see John casually he saw the things what happened. Then Peter he went inside and he considered what is happening, what happened there, and then again John entered in and he perceived what happened. మొదట యోహాను మరి వచ్చి చూచినాడు కానీ లోపలికి వెళ్ళలేదు. రెండవదిగా మరి సీమోను పేతురు లోపలికి వెళ్ళి మరి చూచినాడు. తర్వాత మూడో సందర్భంలో యోహాను లోపలికి వెళ్ళి ఆయన గమనించి చూసినట్టు చూస్తున్నాం. And then he remembered that as scriptures verse 9 says, scripture that he must rise from the dead, and he understood that thing what the Lord Jesus said. ఆయన యోహాను గమనించినాడు. ఆయన 9వ వచనం అండి, ఆయన మృతుల్లో నుండి లేచుట అగత్యమని లేఖనము వారింకను గ్రహింపరైరి. Now when they went back, now here Mary Magdalene, she is all alone. మరి వీరు తిరిగి వెనుకకు వచ్చినప్పుడు మరియా మరి మగ్దలేని మరియా మరి ఉండుట ఆయన చూచినాడు. And she was crying. ఆమె ఎంతో ఏడ్చుచున్నట్లు ఆయన గమనించినాడు. The first thing we see that this incident happened in the garden. ఈ సందర్భము మరి తోటలో గెత్సేమనే తోటలో జరిగిందని గమనిస్తున్నాం. So we see that in the last moments of Lord Jesus Christ, whether it was in Gethsemane or whether he was buried in the garden, all the things happened in the garden. ఇక్కడ గెత్సేమనే తోటలో ఆయనకు సమాధి ఎక్కడ చేయాలని వాళ్ళు ఆలోచిస్తూ ఉన్నట్లు చూస్తున్నాం. Okay. So we see when we look into these two aspects, we see in Genesis chapter 1 Genesis chapter 2 there was a garden. ఇక్కడ మనం పాత నిబంధనలకు వెళ్ళి ఆదికాండం 2వ అధ్యాయం చూసినట్లయితే అక్కడ కూడా ఒక తోట ఉన్నట్లు మనం చూస్తున్నాం. And the garden of Eden, everyone knows it. అది ఏదెన్ తోటగా మనం చూస్తున్నాం. And there we see that and this is also garden. ఇక్కడ కూడా మనం చూసినట్లయితే ఈ సమాధి దగ్గర కూడా ఈ తోట ఉన్నట్లు చూస్తున్నాం. So there are two gardens. ఇక్కడ మనం గమనించి చూసినట్లయితే ఆదికాండం 2వ అధ్యాయము యోహాను సువార్త 20వ అధ్యాయంలో 2 తోటలు కనిపిస్తున్నాయి. The first garden we see that God he has put up Adam and Eve. ఇక్కడ మొదటి తోటలో పాత నిబంధనల ఆదికాండంలో చూస్తే ఆ తోటలో ఆదాము అవ్వలను యెహోవా దేవుడు ఉంచినట్లు చూస్తున్నాం. And there we see that they used to have fellowship with God. ఇక్కడ యెహోవా దేవుని యొక్క మరి ఆలోచన ఏంటంటే దేవునితో సహవాసం కలిగి ఉండాలని తలంచినాడు. So every morning when God used to walk in the garden, he used to commune with Adam and Eve. ప్రతి ప్రాతకాలం ఉదయమున మరి యెహోవా దేవుడు వారితో వచ్చి సహవాసం చేసి మాట్లాడినట్లు గమనిస్తున్నాము. But we see that when Adam and Eve they sinned, మనం ఇక్కడ చూస్తే ఆదాము అవ్వలు when they sinned, వాళ్ళు పాపం చేసినప్పుడు they were thrown away they were cast away from the garden. వారు తోట నుంచి బయటికి వెళ్ళగొట్టబడినట్లు మనం చూస్తున్నాం. So now here is another garden. ఇక్కడ యోహాను సువార్త 20వ అధ్యాయంలో ఇంకొక తోటను మనం చూస్తున్నాం. Here in this garden we see the Lord Jesus Christ after he was crucified and he died, he was buried in this garden. ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు సిలువ మీద అధిరోహించినాడు, సిలువ వేయబడినాడు, తర్వాత మరి సమాధి చేయబడిన ఈ తోటగా మనం గమనిస్తున్నాం. So there we see that the Adam and Eve were bondage under sin. అక్కడ మన పాత నిబంధనలు చూస్తే ఆదాం అవ్వలు ఆ తోటలో పాపము చేసినట్లు మనం చూస్తున్నాం. And here we see that the Jesus Christ when he rose again from the dead, he conquered both death and hell. ఇక్కడ మరి యోహాను సువార్త 20వ అధ్యాయం చూసినట్లయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు మరణం నుండి పాపం నుండి మరి ఆయన పునరుత్థానుడై లేచినట్లు చూస్తున్నాం. There we see the first man he fall into sin. ఇక్కడ మొదటి మనుష్యుడు మొదటి ఆదాము పాపంలో పడిపోయినట్లు చూస్తున్నాం. And here we see that Jesus Christ when he paid the penalty of sin, he rose again victoriously.
ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు పాపానికి క్రయధనము తన రక్తం ద్వారా చెల్లించి మరి ఆరోహణమైనట్లు చూస్తున్నాం. Now we see in verse 11, and Mary she was crying, and we see in verse 12, in verse 11 he says, and she stooped to look into the tomb. మరి ఇక్కడ యోహాను సువార్త 20 అధ్యాయం 11 వచనంలో గమనించి చూసినట్లయితే మగ్దలేని మరియా సమాధిలో బయట నిలిచి ఏడ్చుచుండెను. ఆమె ఏడ్చుచు సమాధిలో వంగి చూడగా she saw two angels in white sitting there. ఆమె ఇద్దరు దేవదూతలను చూచినట్లు చూస్తున్నాం. Now here we see and we see the one at the head and one at the feet where Jesus' body was being laying. ఇక్కడ సమాధిలో చూసిన దృశ్యము మరి ఇద్దరు దేవదూతలు ఒకరు తల వైపు ఉన్నారు, ఒకరు కాళ్ళ వైపు ఉన్నారు. So do you remember anything like this where two angels were there? మీరు బైబిల్లో మీరు చూసినట్లయితే మీ జ్ఞాపకం వస్తుందా? ఇద్దరి దేవదూతలు ఇలా కూర్చుని ఉంటా ఎక్కడనైనా? And we see that happens at the mercy seat. అది మరి కరుణాపీఠం దగ్గర ఆ యొక్క దృశ్యం మనకు కనిపిస్తుంది. When we turn the book of Exodus chapter 22 verse 17 to 22, నిర్గమకాండము 22 అధ్యాయము verse 17 to 22, 17వ వచనం నుండి 22వ వచనం వరకు మనం గమనించి చూసినట్లయితే నిర్గమకాండం 22 అధ్యాయము 17 నుండి 22 వరకు. ఆమె తండ్రి వానికి ఈయనొల్లని ఎడల వాడు కన్యకల ఒలి చొప్పున సొమ్ము చెల్లింపవలను. chapter 25 verse 17. క్షమించండి, నిర్గమకాండము 20 అధ్యాయము 17వ వచనం. మరియు నీవు మేలిమి బంగారుతో కరుణాపీఠంను చేయవలను. దాని పొడుగు 2 మూరన్నర, దాని వెడల్పు 3.5. మరియు 2 బంగారు కేరేబులను చేయవలను. కరుణాపీఠం యొక్క 2 కొనలను నకిషీ పనిగా చేయవలను. ఈ కొనను ఒక కేరేబును, ఆ కొనను ఒక కేరేబును చేయవలను. కరుణాపీఠంన దాని 2 కొనల యొద్ద కేరేబులను దానితో ఏకాండముగా చేయవలెను. Yeah, so we see here two cherubs, one at the one side, the other is at the other side. ఇక్కడ మనం ఇంతకుముందు యోహాను సువార్తలో దేవదూతలు యేసుక్రీస్తులో 2 వైపులా ఉన్న దృశ్యము ఇక్కడ పోల్చి చూసినట్లయితే మరి నిర్గమకాండం 20 అధ్యాయంలో ఇద్దరు కేరేబులు 2 వైపులా కూర్చున్న దృశ్యాన్ని మనం సరిపోల్చుకోవచ్చు. And verse 22 it says, I will meet with you there above the mercy seat. గమనించండి, 22వ వచనంలో నేను నిన్ను కలుసుకొని కరుణాపీఠం మీద నుండి శాసనము గల ముద్ర మందసము మీద నుండు 2 కేరుబుల మధ్య నుండి నేను అక్కడి నుండి మీతోని మాట్లాడతాను. So here we see that between the two cherubims the Lord is going to meet and the Lord is going to speak. ఇక్కడ 2 కేరేబుల మధ్య నుండి దేవుడు ప్రత్యక్షమవుతాడు, మరి అందరితో స్పష్టంగా మాట్లాడతాడని చెప్పబడ్డది. And now we see that now when we look into this particular verse we see that the same thing, there are 2 angels and it is described, one was and is described about their position, how they were sitting. ఇక్కడ మన నిర్గమకాండంలో 2 కేరేబుల దృశ్యాన్ని మనం గమనించినాము, చదివినాము. దీన్ని ఇప్పుడు యోహాను సువార్త 20 అధ్యాయంలో మరి ఇక్కడ చూస్తే 12వ వచనంలో దేవదూతలు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి 2 వైపులా కూర్చున్న దృశ్యాన్ని మనం గమనించి చూడవచ్చు. That means Jesus Christ is the mercy seat. ఇక్కడ చూసినట్లయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు కరుణాపీఠం యొక్క సాదృశ్యంగా మరి అద్భుతమైన దృశ్యంగా మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. And you see that there we have seen that the Lord is going to meet you and the Lord is going to speak to you. మనం పాత నిబంధన చూస్తే కరుణాపీఠం దగ్గర ఆయన కనిపిస్తాడు, మనతో స్పష్టంగా మాట్లాడతాడని చూసినాం. And you know, in the word of God, the New Testament, we see the Lord in Hebrews chapter 1 we see that the Lord in the end days he spoken to us through his son Lord Jesus Christ. మరి గమనించి చూసినట్లయితే నూతన నిబంధనలో హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము 1వ వచనంలో చూసినట్లయితే అక్కడ ఎవరైనా చదవండి, హెబ్రీ 2:1. కావున మనం వినిన సంగతులు విడిచిపెట్టి కొట్టుకొని పోకుండునట్లు వాటి యందు మరి విశేష జాగ్రత్త కలిగి ఉండవలను. In the end days the Lord has spoken to us through the Lord Jesus Christ. అంత్యదినముల మరి దేవుడు మనతో మాట్లాడే దేవుడుగా ఉంటున్నాడు. He has spoken to us in Lord Jesus Christ.
యేసుక్రీస్తు ద్వారా మరి అంత్యదినంలో మనకు మాట్లాడేవాడుగా ఉన్నాడు. And not only but Word of God says in Gospels, he says in Gospels he says that no one can come to me except through the Lord Jesus Christ. He's the way. ఇక్కడ నూతన నిబంధనలో 4 సువార్తల్లో గమనించి చూసినట్లయితే యేసుక్రీస్తు వారు స్పష్టంగా చెప్తున్నాడు, నా ద్వారానే మీరు తండ్రి దగ్గరికి చేరుకోగలరు. And we see that in the Word of God he says, I am the way, the truth and the life. పరిశుద్ధ లేఖన భాగంలో నేనే మార్గమును సత్యమును జీవమునై ఉన్నానని మనకందరికీ తెలిసిన భాగం. So here we see that the mercy seat, when Mary stooped down, she could not see Jesus Christ because Jesus Christ was already he was risen from the dead. మరి ఇక్కడ ఆ మరియా యేసుక్రీస్తు వారు చూచినప్పుడు ఆయన ఆల్రెడీ ఆయన మరి ఆరోహణమైనట్లు చూస్తున్నాం. So there was no one mercy seat there. అక్కడ మెర్సీ సీట్ అక్కడ కరుణాపీఠం అనేది లేదు. You know that Jesus Christ has risen. ఆల్రెడీ యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఆరోహణమైనట్లు చూస్తున్నాం. So we see when we look into the New Testament from this passage, ఈ వాక్య భాగాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని నూతన నిబంధనలో మరొక భాగాన్ని చూద్దాం. I know when we see this passage, we see that in this passage we see that the Lord Jesus Christ who himself is the one who was a Passover lamb. When he shed his precious blood and he has given and he shed his precious blood, he rose again from the death as the high priest. ఈయన ఇక్కడ గమనించి చూసినట్లయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు పస్కా మరి గొర్రెపిల్ల పస్కా బలి పశువుగా మరి ఆయన రక్తాన్ని చిందించినట్లు మనం చూస్తున్నాం. And not in that, but he has risen from the death. ఆయన మరణం నుండి అంతేకాదు ఆయన మరణం నుండి లేచినట్లు చూస్తున్నాం. Therefore in book of Hebrews chapter 10 verse 10 to 14 we see that by one sacrifice he has perfected everyone who comes through him. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 10 verse 14. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 10వ అధ్యాయం 14వ వచనము, ఒక్క అర్పణ చేత ఈయన పరిశుద్ధపరచబడు వారిని సదాకాలమునకు సంపూర్ణులుగా చేసి ఉన్నాడు. So that is what the Lord has done. అది దేవుడు మరి సమస్త మానవాళి కొరకు చేసిన గొప్ప అద్భుత శిల్వ కార్యం. It is not that we are going to be perfect, but we have perfected in Lord Jesus Christ. మనము మరి ఎంతో పరిశుద్ధులమని కాదు, కానీ యేసుక్రీస్తు ద్వారా యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి యొక్క శిలువ బలి యాగం ద్వారా మనము పరిశుద్ధ పరచబడి ఉన్నాము. In the Old Testament we see that the high priest alone used to enter the most holy place. మరి పాత నిబంధనలో మనం గమనించి చూసినట్లయితే మరి యాజకుడు ఆ ఒక్కడే అతి పరిశుద్ధ స్థలానికి ప్రవేశం కలిగే అర్హత ఉండేది. And he took it, and the ark of the covenant was behind the veil. మరి దాని వెనుక మరి నిబంధన మందసం ఉన్నట్లు మనం చూస్తున్నాం. And when he entered, he used to sprinkle the blood on the mercy seat and before the mercy seat 7 times. మరి ఇక్కడ ఆయన ప్రవేశించేటప్పుడు కరుణాపీఠం దగ్గర 7 మార్లు మరి మరి చిలకరించినట్టు చూస్తున్నాం. So then we see that there's only one high priest who used to enter. ఆయన ప్రధాన యాజకుడు మాత్రమే ప్రవేశించే అర్హత ఉండేది పాత నిబంధన కాలంలో. No one else who could enter. ఎవ్వరు కూడా దానిలో ప్రవేశం లేదు. We know that when you know from the book, from the Bible, we see that when Uzziah, when he was about to touch the ark of the covenant, he died. ఉజ్జాను గమనించి చూసినట్లయితే మందసాన్ని మోసుకొని వెళ్ళేటప్పుడు ఆయన అర్హత లేక ఆయన మరి మరణించినట్టు చూస్తున్నాం. It was such a holy thing. అది ఎంతో పవిత్రమైన సంగతి. And we know in the book of First Kings, when Solomon entered and when Solomon prayed, the glory of the Lord filled the very the most holy place. సొలొమోను మహారాజు తన పరిశుద్ధాలయం నిర్మించిన తర్వాత ఈ నిబంధన మందసం అక్కడ పెట్టినప్పుడు మందిరమంతా వెలుగుతో తేజస్సుతో నిండినట్లు మహిమతో నిండినట్లు చూస్తున్నాం. We see one thing, the woman she stooped down. ఇక్కడ గమనించి చూసినట్లయితే యోహాను సువార్తలో ఒక్క స్త్రీ మరి గమనిస్తున్నాం ఆ విషయం చేసింది. And here the 2 angels, what they are telling? ఇక్కడ 2 దేవదూతలు ఆమెతో ఏమని చెప్తున్నారు? Why are you crying? అమ్మా నీవెందుకు ఏడ్చుచున్నావు అని చెప్తున్నారు. So now these 2 angels are they are comforting this woman. ఇక్కడ 2 దేవదూతలు మరియను ఎంతో ఆదరిస్తున్నట్లు మనం చూస్తున్నాం. There are 2 angels in the word of God. We just seen at the mercy seat that 2 cherubs. మనం పాత నిబంధనలో ఆదికాండంలో మనం నిర్గమకాండంలో గమనించినాము 2 కేరీబులు మరి ఉన్నట్లు చూస్తున్నాం. In the garden
in the Eden, in the Garden of Eden, read Genesis chapter 3 verses 23 and 24. ఆదికాండము 3వ అధ్యాయము 22, 23, 23, 24. 23, 24. ఆదికాండము 3వ అధ్యాయము 23, 24 చూస్తే, దేవుడైన యెహోవా అతడు ఏ రేయలను తీయబడినో దాన్ని సేద్యపరచుటకు ఏదేను తోట నుండి అతన్ని పంపివేసెను. అప్పుడు ఆయన ఆదామును వెళ్ళగొట్టి ఏదేను తోటకు తూర్పు దిక్కున కేరీబులను జీవవృక్షమునకు పోవు మార్గమును కాచుటకు ఇటు అటు తిరుగుచున్న ఖడ్గజ్వాలను నిలువబెట్టెను. So there we see the two cherubs. They're taking care of the garden, and they made that the man should not enter the garden again. ఏదేను తోట యొక్క ద్వారాలు మూర్చివేసినప్పుడు ఇద్దరు కేరీబులు కావలిగా ఉన్నట్లు చూస్తున్నాం. And we see that they had a sword in their hands. వారి చేతిలో ఖడ్గం ఉన్నట్లు మనం చూస్తున్నాం. They never allowed the man ever to enter the garden again. వారి చేతిలో ఉన్న ఖడ్గజాలను బట్టి ఎవ్వరు కూడా దాంట్లో ప్రవేశం లేకుండా శాశ్వతంగా మూయబడిన దృశ్యాన్ని చూస్తున్నాం. Two angels, they are speaking to comforting Mary. ఇక్కడ ఇద్దరు దేవదూతలు, మరి యోహాను సువార్త 20వ అధ్యాయంలో చూస్తే, మరి ఇద్దరు దేవదూతలు కూడా మరియను ఎంతో ఆదరిస్తున్నావు, అమ్మా ఎందుకు ఏడ్చుచున్నావు అని, ఎవరిని వెతుకుచున్నావు అని ఆదరిస్తున్నట్టు చూస్తున్నాం. And we see here the two women, the woman, the Eve, through which the sin entered the world. మరి ఇద్దరు స్త్రీలను గమనిస్తున్నాము. మరి అక్కడ మరి హవ్వ ద్వారా మరి పాపము ప్రవేశించిన దృశ్యాన్ని చూస్తున్నాము. But here we see the Mary from whom the Lord has cast 7 demons. ఇక్కడ చూస్తే మగ్దలేని మరియ విషయంలో చూసినట్లయితే ఆమెలో నుండి 7 దయ్యాలను వెలగొట్టిన మరి సాక్షార్థంగా మనకు చూస్తున్నాం. Why only Mary? Why didn't God appear to Peter or John? ఇక్కడ గమనించి చూడండి, ఎందుకు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు మరియకే మొదటిగా కనబడినాడు, పేతురుకు ప్రముఖ శిష్యులైన పేతురుకు యోహాన్లకు ఎందుకు కనబడలేదు? You know, the very simple answer is Mary, out of whom the Lord has cast out the 7 demons. మరి సామాన్యంగా మరి ఇక్కడ గమనించి చూసినట్లే సులభంగా అర్థం చేసుకోవాలంటే, యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు మగ్దలేని మరియ నుండి 7 దయ్యములను వెలగొట్టినట్లు చూస్తున్నాం. And not only that, but we see that this woman, the woman, she never used to enter, even they were not in the Bible we see the women, they never entered the holy place. ఇక్కడ ఈ యొక్క మరియ పరిశుద్ధ స్థలాన్ని ప్రవేశించినట్లు కూడా మనకు రాయబడలేదు. In the Bible we see the only high priest, apart from high priest, no one was ever allowed in the holy place. పరిశుద్ధ గ్రంథం బైబిల్ గ్రంథంలో మనం గమనించి చూసినట్లయితే ప్రధాన యాజకుడు మాత్రమే అతి పరిశుద్ధ స్థలంలో ప్రవేశించగలుగుతాడు, ఇంకెవ్వరు కూడా ప్రవేశించలేరు. Being a woman, she was inferior. ఇక్కడ స్త్రీ అయ్యుండి కూడా ఆమెకు అర్హత లభించింది. But here we see that when she stooped down, she saw that vision. When she stooped down, she saw that vision. ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు ప్రభువారిని చూచినట్లు చూస్తున్నాం. When Mary stooped down in the tomb, she saw the 2 angels. ఎప్పుడైతే మరియా మరి సమాధిలో వంగి చూచినప్పుడు ఇద్దరు దేవదూతలు గమనించిన దృశ్యాన్ని చూస్తున్నాం. And here when we further see verse 13, verse 14, having said this, she turned around and saw Jesus standing, though she did not know it was Jesus. ఇక్కడ మగ్దలేని మరియ మరి 14వ వచనంలో చూస్తే, మరి యేసుని ఆ మాట చెప్పి వెనక తట్టు తిరిగి యేసు నిలిచి ఉండుట చూచెను. And woman, Jesus said to her, why are you crying? Who is it you are looking for? మరి యేసు ఆమెను ప్రశ్నిస్తున్నాడు, అమ్మా ఎందుకు ఏడ్చుచున్నావు, ఎవరిని వెతుకుచున్నావు? Supposing he was the gardener, she replied, sir, if you have removed him, tell me where you have put him, and I will take him away. ఆమె అపోహపడ్డది. ఆయనను చూచి తోటమాలి అనుకొని, మరి అయ్యా నీవు ఆయనను మోసుకొని పోయిన ఎడల ఆయన ఎక్కడ ఉంచితేవో నాకు చెప్పుమని అర్థిస్తున్న దృశ్యాన్ని చూస్తున్నాం. ఇక్కడ మనం ఇంతవరకు మనం ధ్యానించింది 2 తోటలను మనం గమనించినాం. 2 gardens, 2 women, and now the 2 gardeners. ఇక్కడ 2 తోటలను, 2 దేవదూతలను, మరి కావలిగా ఉన్న 2 వ్యక్తులను, తోటను కావలించే 2 వ్యక్తులను పాత నిబంధనలో ఇక్కడ 20 Old Testament we see that Adam was a gardener. ఇక్కడ పాత నిబంధనలో ఆదాము తోటమాలిగా పెట్టినాడు. And the Lord told him to take care of the garden.
మరి తోటమాలికి మరి తోటమాలిగా ఉండి ఈ ఏదైనా తోటకు కావలిగా ఉండమన్నాడు. And he said, you have dominion about every creation and you take care of the garden. మరి ఈ తోట అంతా నీ యొక్క అధికారంలో నీ స్వాధీనంలో ఉంది అని చెప్పినాడు. But we see that the Adam he lost that position. కానీ ఆయన అవిధేయతను బట్టి మరి ఆ యొక్క స్థానాన్ని కోల్పోయినట్లు చూస్తున్నాం. Now here you see another gardener. ఇక్కడ ఇంకొక తోటమాలిని గమనిస్తున్నాం. The Lord Jesus Christ. ఇక్కడ ఆ తోటమాలి ఎవరో కాదు, ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు. So lovingly he invites and tells Mary and he spelled out her name Mary. మరి ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఎంతో ప్రేమపూర్వకంగా అమ్మా మరియా అని సంబోధిస్తున్నాడు. This woman was not worthy even to enter, and she was not worthy, but we see that the God chose to reveal himself to her. మరి ఈమెకు ఎలాంటి యోగ్యత కానీ అర్హత కానీ లేదు, కానీ యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు కనికరించి ఆమెతో మాట్లాడిన దృశ్యాన్ని చూస్తున్నాం. And here we see, and when she turned and she told and she said Rabboni, which means teacher. మరి ఆయన వైపు తిరిగి ఆయన రబ్బూని, హెబ్రీ భాషలో మరి రబ్బూని అంటారు. రబ్బూని అనే మాటకు బోధకుడు అని అర్థము. When we look into our lives, ఒక్కసారి గమనించి మనం సరిపోల్చుకొని మన జీవితాలను అన్వయించుకుందాం. We were not the person who used to enter, we were not worthy to enter the presence of God. మనము మన జీవితాలను మనం పరీక్షించుకుని చూసినట్లయితే మనము మరి ఆ దేవుని సన్నిధానంలోకి మనము ప్రవేశించడానికి ఎలాంటి అర్హత లేదు. We see that in the Bible we see only the high priest used to enter the holy place. మరి అతి పరిశుద్ధ స్థలం చేరుకోవాలంటే ఒక్క ప్రధాన యాజకునికే అర్హతగా ఉన్నట్టు చూస్తున్నాం. But when Jesus died, యేసుక్రీస్తు ప్రభువు మరణించిన తర్వాత the veil was torn from top to bottom. మరి అందరికి కూడా మరి ధారాళమైన ప్రవేశం కలిగింది. ఆ యొక్క పై నుండి కింది వరకు అడ్డుతెర చీల్చబడినట్టు చూస్తున్నాం. Not only that, but we see the stone was removed from the tomb. మరి అంతేకాదు సమాధి నుండి రాయి దొర్లింపబడింది. That speaks about his resurrection, speaks of our resurrection, Lord Jesus Christ. ఆయన యొక్క పునరుత్థానము మన జీవితంలో పునరుత్థానంగా క్రొత్త జీవితంగా మరి ఉన్నట్లు చూస్తున్నాం. The believer, for believer there is no more death. విశ్వాసికి ఇచ్చిన అద్భుతమైన విషయము మరి ఎలాంటి మరణము లేదని చూస్తున్నాం. He may die physically, but there is no more death. మరి భౌతికంగా విశ్వాసి మరణించవచ్చు, కానీ మరి ఆత్మీయంగా మరణము లేదు. When we die, we are going to be with the Lord. మనకున్న ఒక అద్భుతమైన నిరీక్షణ, శుభప్రద నిరీక్షణ, మనం మరణిస్తే మరి పరలోకానికి వెళ్ళి ఆ ప్రభువును ముఖాముఖిగా చూస్తాం. And not in that, but we see that woman, she saw the mercy seat. మరి అంతేకాదు ఇక్కడ ఈ తోటలో ఈ యొక్క స్త్రీ మరియా మరి ఇద్దరు దేవదూతలను కరుణాపీఠాన్ని చూచింది. The mercy seat is no one but is Lord Jesus Christ. కరుణాపీఠం ఇక్కడ యోహాను సువార్త 20 అధ్యాయంలో ఎవరో కాదు, ఆయన యేసుక్రీస్తు ప్రభువు. When the Lord Jesus Christ rose again from the death, ఆయన మరణించి మరి తిరిగి లేచిన దృశ్యాన్ని చూస్తున్నాం. The mercy seat became the throne of grace. మరి ఈ యొక్క కరుణాపీఠము మరి ఆయన లేచిన దృశ్యము కరుణాపీఠంగా ఉంది. The mercy seat became the throne of grace in heaven. మరి ఈ కరుణాపీఠము మరి పరలోకంలో థ్రోన్ ఆఫ్ గ్రేస్, కృపా సింహాసనంగా ఉంది. మహిమా సింహాసనం కృపా సింహాసనంగా. The Bible says, come boldly to the throne of grace, for the way into the holiest of holies now open for every one of us. ప్రతి ఒక్కరం కూడా ఇవ్వబడిన మరి అద్భుతమైన విషయం ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరు ఆ యొక్క కరుణాపీఠం దగ్గరికి ప్రవేశించవచ్చు. And the Lord is inviting this woman, is saying, and he called her by her name. ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు వారు ఆమెను పేరు పెట్టి మరియా అమ్మా అని పిలుస్తున్నాడు. And this woman who was not worthy, the one who was possessed by demon, and the Lord cast the demon from her. ఈ స్త్రీకి పాపములో మరి అంతేకాకుండా 7 దయ్యములు పట్టిన స్త్రీగా ఉంది. ఆమెను ముట్టి 7 దయ్యములు వెలగొట్టినాడు. And the Lord has chosen her. ఆమెను ప్రత్యేకంగా ఎన్నుకున్నాడు. And she is the first woman who was commissioned. Who was commissioned to speak to give the good news. ఇక్కడ ఈ మొదటి స్త్రీగా ఉంది. ఈమె శుభవార్త, యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు సమాధిలో లేడు, ఆయన లేచి ఉన్నాడని అందరికి చెప్పే గొప్ప సాక్షిగా ఉంది. See verse 17, he says, don't cling to me, Jesus told her, for I have not yet ascended to the Father, but go to my brothers. Underline that, my brothers.
మరి ఇక్కడ 17వ వచనంలో యేసు ఆమెతో, నేను ఇంకనూ తండ్రి యొద్దకు ఎక్కిపోలేదు గనుక నన్ను ముద్దు పెట్టుకొనవద్దు. గమనించి చూడండి, నా సహోదరుల యొద్దకు వెళ్ళి. Why did Jesus Christ say, don't cling to me? మరి నన్ను ముట్టుకోకూడదని ఎందుకు చెప్పినాడు? It's not that he doesn't want her to cling. He says, don't cling to the past or the former things, but now with the resurrection of the Lord, everything has become new. మరి ఇక్కడ ముట్టుకొనవద్దంటే పాత విషయాలు, గత జీవితంలో జరిగిన పాపములను మరలా చేయకూడదు, ముట్టుకొనకూడదు అని చెప్తున్నాడు. The former things that the Lord Jesus Christ, when he was physical in this earthly ministry, ఆయన జీవించి ఉన్నప్పుడు మరి బ్రదర్ when he was in the world, in the physical world, ఆయన 33 సంవత్సరాలు భూలోకంలో ఉన్నప్పుడు, and when he was doing the ministry, ఆయన పరిచర్య చేస్తున్నప్పుడు, Mary and other people, they used to sit with him, they used to cling to him. ఆయన దగ్గరకు వచ్చి కూర్చొని ఆయన ముట్టుకున్నట్లు మనం చూస్తున్నాం. Now he says with the resurrection of Lord Jesus Christ, మరి ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు స్పష్టంగా చెప్తున్నాడు, ముట్టుకొనవద్దు అని చెప్తున్నాడు. That means it is not that you can't touch me. మరి దాని అర్థము ముట్టుకోకూడదంటే ముట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదని కాదు. But the thing is that the Lord is telling that things has changed with the resurrection. మరి ఇక్కడ చూస్తే యేసుక్రీస్తు ప్రభువు వారు చెప్పినాడు, అద్భుత కార్యం, పునరుత్థానం జరిగింది కాబట్టి నన్ను ముట్టుకోకూడదని చెప్తున్నాడు. No, he is telling that because of his Lord Jesus Christ rose again, he is going to go to heaven and he is going to send the Holy Spirit. మరి నేను మరణించినాను, భూస్థాపన చేయబడినాను, పునరుత్థానమై వెళ్ళినాను, నేను మరలా వస్తానని చెప్తున్నాడు. So he is telling that, and he says, see what a beautiful thing he says, but go to my brothers and tell them that I am ascending to my Father and your Father, to my God and your God. గమనించి చూడండి, 17వ వచనం మధ్య భాగంలో, నా సహోదరుల వద్దకు వెళ్ళి నా తండ్రియు మీ తండ్రియు, నా దేవుడును మీ దేవుడినైన వాని యొద్దకు ఎక్కిపోవచ్చున్నానని వారితో చెప్పుమనెను. See how beautiful the Lord commissioned this woman Mary and told her to go and tell, and what is telling to disciples now, he calling them my brothers. మరి ఇక్కడ చూస్తే మరి యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క తన శిష్యులను ఈ యొక్క మరియ ద్వారా చెప్తున్న అద్భుతమైన కార్యం ఏంటంటే, మీరు శిష్యులు ఎంత మాత్రం కాదు, నా సహోదరుల యొద్దకు వెళ్ళి అని చెప్తున్నాడు. And then he is saying that I am going to my Father and your Father, my God and your God. మరి మరలా ముందుకు వెళ్ళినట్లయితే, నా తండ్రియు మీ తండ్రియు, నా దేవుడును మీ దేవుడును అని చెప్తున్నాడు. So beautiful it is, the Lord Jesus Christ, the work he has done on the cross of Calvary, the things which he have paid, what happened, it has changed my position in Lord Jesus Christ. యేసుక్రీస్తు వారు కల్వరి శిలువలో చేసిన అద్భుత కార్యము మరి నిన్ను నన్ను మార్చున్నాడు. We were not worthy to enter the Lord's presence. మరి మనకు ఎలాంటి అర్హత లేదు యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క మరి సన్నిధికి వెళ్ళడానికి. Just like Mary, we were bondage under sin and were bond under, and we were captivity with the Satan. ఎలాగైతే మరియా 7 దయ్యములతో పట్టిందో మనం కూడా అలాంటి స్థితిలో ఉంటిమి. The Satan has bonded us. మరి పాప బంధకములతో పట్టి ఉన్నాం. The first Adam, he lost the position. మొదటి ఆదాము దేవుడిచ్చిన సహవాసాన్ని, స్థానాన్ని కోల్పోయినాడు. And we in Adam, we had died to the sin and trespasses. మరి ఆదాములో ఆ పాపంలో మనము మరణించినాము. But here we see the Lord Jesus Christ so gracious he is. మరి యేసుక్రీస్తు వారు ఎంతో కృపతో కనికరంతో మాట్లాడుతున్నాడు. The Lord is now that he tells in Hebrews chapter 4 verse 16, now you come boldly to the throne of grace so that you may receive mercy. మరి హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయము 16వ వచనంలో మీరు ధైర్యంతో కృపాసనం దగ్గరికి వచ్చి రావచ్చు అని చెప్తున్నాడు. In chapter 10 verse 22 he says that now the way into the most holy place has been opened. మరి హెబ్రీ 10:14 హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 10వ అధ్యాయం 22వ వచనంలో మరి ధైర్యంతో అందరం కూడా ఆ కృపాసనం దగ్గరికి చేరవచ్చు అని వాగ్దానం ఇస్తున్నాడు దేవుడు. And we see that the Lord is perfected us in chapter 10, Hebrews chapter 10 verse 14, the Lord is perfected us in with one sacrifice. మరి హెబ్రీ 10:14లో చూసినట్లయితే ఒక్క అర్పణ చేత ఈయన పరిశుద్ధపరచబడు వారిని సదాకాలము గమనించి చూడండి సంపూర్ణులుగా చేసి ఉన్నాడు. There was no more need of mercy seat. No more need of mercy seat as in the Old Testament. పాత నిబంధనలు చూస్తే మరి ఒక కరుణా పీఠాన్ని గురించి ఎవరు కూడా చేరలేదు. But we see in the New Testament the Lord Jesus Christ became the mercy seat. మరి నూతన నిబంధనలు చూస్తే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారే కరుణా పీఠానికి మరి మహిమకు సాదృశ్యంగా ఉన్నట్టు చూస్తున్నాం. And we see that we could meet the Lord, we could meet our Father, we could meet the God in through Lord Jesus Christ.
మరి ఒక శుభప్రద నిరీక్షణ మనకు తప్పకుండా పరలోకంలో మరి ప్రభువును కలుసుకుంటాము, ముఖాముఖిగా చూస్తాము. The cherubs in the Old Testament, those were guarding the garden and they saw that the man should not enter. The New Testament we see that angels are inviting us. మరి పాత నిబంధనలో చూసినట్లయితే మరి అక్కడ ఏదైనా తోట దగ్గర ఎవ్వరు కూడా మరి వెళ్ళకూడదని ఖడ్గజ్వాలలతో ఉన్న కావలిగా ఉన్న వారిని చూస్తున్నాము, కేరుబులను. కానీ నూతన నిబంధనలో యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి యొక్క బలియాగం ద్వారా జరిగిన దృశ్యము దేవతలు మనల్ని ఆహ్వానిస్తున్నారు. And not only that, but his Lord is calling us my brothers. అంతేకాదు మనల్ని సహోదరులని సంబోధిస్తున్నాడు. In the Hebrews chapter 2 he says that I am not ashamed to call you as my brethren. మరి నేను ఏ విధంగా కూడా సిగ్గుపడను, మిమ్మల్ని సహోదరులుగా పిలిచడానికి ఎంతో సంతోషిస్తున్నాను చెప్తున్నాడు. What is our position now? We are brothers with Christ. మరి ఇప్పుడు మన స్థానం ఏంది, మన స్థాయి ఏంది? యేసుక్రీస్తు ప్రభువారిలో మనమందరము సహోదరులము. We who were not even eligible to take the name of the Lord Jehovah, he says that now your father and my father, your God and my God. పూర్వము మనము దేవుణ్ణి యెహోవా దేవుని పేరు కూడా పెట్టి పిలవలేని పరిస్థితి ఉండే, ఈనాడు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి యొక్క శిలువ యాగం ద్వారా మనమందరము సహోదరులమని పిలువబడుతున్నాము. And Mary, the one who was not worthy, the Lord has commissioned her she was become the first person to go spread this good news. ఇక్కడ మగ్దలేని మరియను చూసినట్లయితే ఎలాంటి అర్హత లేదు, దయ్యములు పట్టిన స్త్రీ, పాపములు ఉన్న స్త్రీ. మరి ఆమెకు మొదటిగా శుభవర్తమానము మరి సర్వలోకానికి తెలపడానికి గొప్ప అర్హత, ప్రాధాన్యత సంకురించిందని మనం చూస్తున్నాం. The Lord choose the feeble thing of the world to show what he is. చూడండి, దేవుడు అల్పమైన వారిని లేకుంటే అల్పమైన వ్యక్తులను ఎన్నుకుంటాడు. Here Mary Magdalene, ఇక్కడ మగ్దలేని మరియా, and we see the first person to whom the Lord told what is worship is also woman. మరి గమనించి చూడండి, ఆరాధన అంటే ఏంటో మరి చెప్పబడింది యేసుక్రీస్తు ప్రభువు ద్వారా. మరి స్త్రీకే ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడ్డది. The first woman, and the woman was the Samaritan woman. ఇక్కడ మరి యోహాను సువార్త 4వ అధ్యాయంలో చూసినట్లయితే సమరయ స్త్రీకి మరి ఆరాధన గురించి ఏ విధంగా చేయాలి అని బోధించినట్లు మనం చూస్తున్నాం. You know how the Lord chose us as a weak vessel. He chosen us as we were weak, who were sinful, he has chosen us. చూడండి, మనం ఎంతో బలహీనులము, అలాంటి బలహీనులను దేవుడు ఎన్నుకున్నట్లు చూస్తున్నాము. And now we see that the mercy seat has become the throne of grace. మరి ఇక్కడ మరి ఒక కరుణాపీఠము మరి పరలోకంలో మహిమా కురీటంగా మనం చూడడానికి అర్హత మరి ప్రాధాన్యత ఇచ్చినట్టు చూస్తున్నాం. Today when we look unto the Lord still we behold, we see that the Lord has invited us to come to his presence boldly. మరి ఇక్కడ మన మధ్యలో ప్రభు బల్ల ఉంచబడ్డది. మరి ఆయన మరణానికి, భూస్థాపనకు, పునరుత్థానానికి సాదృశ్యంగా ఉంది. మనం ధైర్యంతో మరి ఆయన సన్నిధానానికి చేరడానికి ధైర్యంగా చెప్పేవారంగా ఉన్నాం. Let us worship the Lord in his beauty and in truth and spirit. మనము ఈ యొక్క వాక్య భాగాన్ని గమనించి చూసి ఆత్మతో సత్యంతో దేవుణ్ణి ఆరాధించే ఆరాధికులుగా ఉండాలని దేవుడు కోరుతున్నాడు. In the book of Revelation we see that 24 elders they removed their crowns and put before the Lord, and they humble, they fall prostrate and they used to worship the Lord. ఇక్కడ ప్రకటన గ్రంథంలో చూసినట్లయితే 24 పెద్దలు తమ యొక్క సింహాసనములు తెచ్చి మరి దేవుని యొక్క పాదముల మీద ఉంచి వారు సాష్టాంగ నమస్కారం చేసి ఆరాధన చేసినట్టు చూస్తున్నాం. Let us worship the Lord, the one who is our mercy seat. మరి కరుణాపీఠం మీద ఉన్న ఆరోహణమైన ఆ యొక్క దేవుణ్ణి మనం ఆత్మతో సత్యంతో మనం అందరం ఆరాధిస్తాం. Bless his word. దేవుడి వాక్యమును దీవించును గాక.